الحمد لله والصلاة والسلام على رسول اللہ اما بعد۔ میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میرے اور آپ کے لیے اور پوری امت اسلامیہ کے لیے، چاہے وہ امت اسلامیہ کا تعلق مذہب اسلام سے ہو یا چاہے اس امت کا تعلق غیر مذہب سے ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی رحمت بن کر آئی تھی۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے ہم اور آپ کی ہدایت کا ذریعہ بنا کر اللہ نے بھیجا۔ اللہ نے ایک لفظ استعمال فرمایا قرآن میں، من اللہ، اللہ نے احسان فرمایا کس پر؟ علی المؤمنین، مسلمانوں پر۔ گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم تک نبی بنا کر بھیجنا اللہ کا ہمارے اوپر بڑا احسان ہے۔ احسان کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ آتے نبی بنا کر، تو یہ امت کے افراد کی زندگی اور زندگی گزارنے کا طریقہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا۔ یہ من کا جو ترجمہ کیا گیا ہے قرآن مجید کی آیت کا، من کے معنی آتے ہیں احسان کرنا۔ لقد انعم اللہ علی المؤمنین نہیں آیا کہ اللہ نے مسلمانوں پر انعام فرمایا، نہیں، انعام سے بڑھ کر جس چیز کا مذاکرہ ہو سکتا تھا، جو لفظ ہو سکتا تھا، وہ من کا لفظ تھا۔ احسان فرمایا، احسان۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہم اور آپ کے لیے نعمت غیر متراقبہ ہے، نعمت غیر مترقبہ ہے۔ نعمت غیر مترقبہ کا مطلب ایسی نعمت جس کا بدل مل ہی نہیں سکتا۔ ایسی نعمت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ایک ایسی نعمت ہے، اور اللہ کی طرف سے ہمارے لیے ایک ایسے محسن ہے، ان جیسا ثانی ہمیں کوئی اور مل ہی نہیں سکتا۔ آج کے جمعہ کے پہلے خطبے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم اور آپ کے لیے موٹی موٹی اور چھوٹی چھوٹی پیاری پیاری نصیحتیں فرمائی ہیں، جن نصیحتوں پر عمل کریں گے تو اس وقت کے ہم اللہ کے ولی بن سکتے ہیں۔ کیا بن سکتے ہیں؟ اللہ کے ولی۔ اللہ کا ولی مطلب اللہ کا دوست بن سکتے ہیں ہم لوگ۔ کس کو بننا ہے اللہ کا دوست؟ کچھ باتیں ہیں، اسے اگر سنسیئرلی اور سیریسلی ہو کر سنیں گے، یقیناً یہ باتیں انسان کی دل کو بالکل ایک ہارٹ ٹچنگ کا میسج دیتی ہے، سیدھے آ کر سیدھے ہارٹ پر لگتی ہے، دل پر لگتی ہے۔ اگر یہ بات ہم نے اپنے دل پر لے لی تو سمجھ لینا کہ اس وقت کے ہم اللہ کے مقبول بندوں میں انشاءاللہ شمار ہوں گے۔ کچھ باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہم اور آپ تک پہنچی ہے، ان باتوں کو میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اتق اللہ حیث ما کنت، تم جہاں کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرو، تم جہاں کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرو۔ واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحها، اور کچھ تم سے غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، گناہ کے بعد فوراً کوئی نیکی کر لو۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، ان الحسنات یذہبن السیئات، یقیناً نیکیاں برائیوں کو کیا کر دیتی ہیں؟ ختم کر دیتی ہے۔
ہم سے کوئی گناہ ہوا اس کے فوراً بعد کیا کر لیں؟ ایک نیکی کر لے. اور اللہ کا اصول ہے جب بندہ گناہ کرتا ہے تو فوراً نہیں لکھتے فرشتے لکھنے والے, تھوڑی دیر کے لیے اس پر سکوت ہوتا ہے, اس کے بعد وہ لکھتے ہیں. جب بندہ اس گناہ کے بعد کوئی نیکی کرتا ہے اللہ کہتے ہیں فرشتوں سے کہ فوراً اس کی نیکیاں لکھ لے اور گناہوں کو مت لکھ. یہ ہے اللہ کی ذات ہمارے اوپر رحم کرنے والی, کرم کرنے والی. وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ, اللہ کی مخلوق کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آؤ. اللہ کی مخلوق کے ساتھ اس نے سلوک کا معاملہ کرو. اللہ کی مخلوق انسان بھی ہو سکتی ہے, اللہ کی مخلوق جانور بھی ہو سکتی ہے. ہمارا اسلام بڑا پاکیزہ ہے, ہمارا اسلام بڑا پیارا ہے. وہ یہ تعلیم دیتا ہے کہ اپنے ماں باپ سے لے کر کتے کے بچے تک بھی اس نے سلوک کا معاملہ کیا جائے. چنانچہ ہمارے اندر انسانیت کا پیغام بھی ہمارے اور آپ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا. جب ہم گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں ہمارے سامنے ایک کتا اچانک آنے کی کوشش کرتا ہے, ہم یہ نہیں سوچتے کہ کتے کو مارے, ہم یہ سوچتے ہیں کہ اس کو بچائے. یہی تو ہمارے نبی کے اخلاق ہیں, ہے نا. ہم کچل کر جاتے ہیں, نہیں کچل کر جاتے. ہمارا دل گوارا نہیں کرتا, ہم یہ نہیں سمجھتے کہ سامنے والا کتا ہے, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سامنے والے کے اندر جان ہے. اللہ نے بخلق حسن, اللہ کے نبی نے جو پیغام دیا بخلق حسن کا, اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ, چاہے انسان ہو چاہے جانور ہو. یہ تعلیم ہمارے اور آپ کے نبی نے دی. 6 چیزوں کا کاؤنٹ کروں گا میں. اگر یہ 6 چیزیں 3 چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو نجات پہنچانے والی ہیں, اور 6 چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو 3 چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو برباد کرنے والی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث منجیات وثلاث مہلکات, 3 چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو نجات دیتی ہے, وثلاث مہلکات, اور 3 چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو برباد کر دیتی ہیں. پہلی چیز فَأَمَّا الْمُنْجِيَّاتُ, رہی وہ 3 چیزیں جو انسان کو نجات دیتی ہے, تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَتَقْوَى اللَّهِ فِي السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ. پہلی چیز جو انسان کو اللہ کے عذاب سے نجات دے سکتی ہے, جو انسان کو آخرت کے عذاب سے نجات دے سکتی ہے, جو انسان کو دنیا اور آخرت میں برباد ہونے سے بچا سکتی ہے, پہلی چیز فرمائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فَتَقْوَى اللَّهِ, اللہ سے ڈرو. کس سے ڈرو؟ کس سے؟ اللہ سے ڈرو. ہم انسان سے ڈر کر تو گناہ کرنا چھوڑ دیتے ہیں, ہم اللہ سے ڈر کر گناہ کرنا کیوں نہیں چھوڑتے؟ چاہنے والی بیوی نے کہا کہ آپ سگریٹ مت پیا کیجئے, آپ کے منہ سے مجھے بدبو آتی ہے. جب ہم آپ سے لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں, آپ کے منہ سے بدبو آتی ہے, مجھے پسند نہیں ہے. آپ چوئنگم بھی کھا کر آؤ, ہمیں اطمینان نہیں ہوتا, لہذا آپ سگریٹ چھوڑ دیں. بیوی کے کہنے پر سگریٹ چھوڑنا بہت آسان ہے, اللہ کے کہنے پر حرام چھوڑنا بہت مشکل ہے. یہی کہا اللہ نے فَتَقْوَى اللَّهِ, کیا کرو تم؟ اللہ سے ڈرو. آگے کچھ باتیں آئیں گی شرح میں, تقویٰ کسے کہتے ہیں. اللہ سے ڈرو کیسے؟ فی السر والعلانیہ, بند کمرے میں بھی اللہ سے ڈرو, پبلک کے سامنے بھی اللہ سے ڈرو. ہمارا مزاج تھوڑا الٹا ہوتا ہے, ہم پبلک کے سامنے اللہ اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر, کون سے بھی بیان میں بیٹھو تو بے شک سبحان اللہ, وچ گھر میں آئے تو لے گالیاں, وچ گھر میں آئے تو لے گناہ. تنہائی میں ہم گناہوں سے نہیں بچتے ہیں. لوگوں کے سامنے بزرگ بننے سے اچھا ہے کہ دل کے بزرگ بنو. انسان نے بزرگی کا مطلب یہ سمجھ لیا ہے کہ ہاتھ میں ایک تسبیح ہو, سر پہ ایک امامہ ہو, اور آنکھوں میں سرما لگایا ہوا ہو, اور پگڑی پہنا ہوا ہو, اور ایک عصا لے کے چل رہا ہو تو وہ بزرگ ہے. ظاہری اعمال کا نام بزرگی نہیں ہے, دل کے بزرگ بنو. یہاں سے یہ گندا ہے تو چہرہ چھوڑ کر بھی آدمی زنا کرے گا. دل گندا ہے
तो चेहरा छोड़कर भी आदमी खुदा की नाफरमानी करेगा, और गुनाह इस हद तक आगे बढ़ते चले जाएंगे अल्लाह से न डरने पर, गुनाह में इंसान इस हद तक आगे बढ़ता चले जाएगा, ये चेहरे वाला भी क्लीन बोल्ड बन जाएगा। ये निजाम है। गुनाह अपना असर दिखाता है और अल्लाह का डर भी अपना असर दिखाता है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली बात क्या कही? नजात देने वाली चीज कौन सी है? सबसे पहले अल्लाह का डर। अल्लाह का डर कहां? बेडरूम में भी अल्लाह से डरो और शोरूम में भी अल्लाह से डरो। बेडरूम में भी अल्लाह से डरो और बाजार में भी अल्लाह से डरो। हम नमाज पढ़ते हैं, अल्लाहु अकबर, बड़ी तमीज के साथ, बड़े इत्मीनान के साथ। ऐसा लगता है हम जब नमाज पढ़ते रहते हैं, ऐसा लगता है कि हमसे बड़ा पीर और बुजुर्ग कोई नहीं है। वही बाहर जाओ, जिस जबान से सूरह फातिहा पढ़कर आए थे, बाहर उसी जबान से जो है मां बहनों की गाली भी देते हैं। कहां है अल्लाह का डर? मार्केट में अल्लाह का डर चला गया और नमाज में अल्लाह का डर आ गया। अल्लाह तो ये चाहते हैं कि जिस तरह नमाज की हालत में हम अल्लाह से डर रहे थे, जिस तरह हम मस्जिद की चार दीवारी में अल्लाह से डर रहे थे, बाहर भी किससे डरे? हम अल्लाह से डरे। अल्लाह तबारक व अल्लाह के नबी ने मजीद और एक बात कही, दूसरी चीज जो नजात दे सकती है वो क्या है? वल कौल बिल हक्की फिर रिजा वस्सखत। हर हाल में तुम सच्ची बात कहो, खुशी में भी गम में भी। नहीं, हमारे चाहने वाले हैं, इनको जरा खुश करने के वास्ते चार मीठे जुमले बोले, अल्लाह नाराज हुए तो क्या करते हैं यहां? हर हाल में सच्ची बात बोलो। नहीं, हमारे खानदान वाले हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, जरा इनको खुश करने के वास्ते जो है झूठे झूठे बातें और मिट्टे मिट्टे बातें बोलेंगे तो जरा हमारे रिश्तेदार खुश हो जाएंगे। अगरचे वो बात शरीयत के खिलाफ होती है, अगरचे वो बात रसूलुल्लाह की बातों के खिलाफ होती है, आदमी सिर्फ दोस्त को खुश करने के वास्ते झूठी बात बोल रहा है, शरीयत के खिलाफ बातें बोलता है। आगे फरमाया वल क़स्दु फिल ग़िनाई वल फ़क़्र, मालदारी में और गरीब में भी मयाना रवि इख्तियार करो। क्या मतलब है? मालदारी और गरीब में भी मयाना रवि इख्तियार करो। जिस तरह जब अल्लाह ने पैसा नहीं दिया था, कुछ पैसों में हाथ तंग थे, जिस तरह नरमी से बात करते थे, नहीं कौन दे लो भैया, करेंगे लो भैया, कितना अच्छा बात करते हैं जब पैसा कम रहता है जेब में। वो जरा चार पैसा आ जाने के बाद क्या बोल, मालदारी में भी नरम बन के रहो, गरीब में भी नरम बन के रहो। ऐसा नहीं मालदारी आए तो जबान बदली, अंदाज बदला। आदमी के कपड़े तो बदलते हैं मालदारी में, अगर जबान बदल गई तो समझ लेना इन्हें बदलने वाला है, इन्हें बदल गया। हर हाल में एक रहो, हर हाल में एक रहो। मालदारी में भी वही जबान, गुर्बत में भी वही जबान। ये अल्लाह के नबी की तालीम है। मैं कुछ सवालात करूंगा, उन सवालात के जवाबात में सब लोग उस पर अमल करने की नियत करना है इंशाअल्लाह। सबसे बड़ा इबादत गुजार किसको बनना है? अल्लाह का वली बनना है, बोले जाने अल्लाह का क्या बनना है? वली बनना है। सबसे बड़ा इबादत गुजार कौन है मालूम? जो ज्यादा से ज्यादा नमाजें पढ़ता है उन्हें सबसे बड़ा इबादत गुजार। जिसकी रात की 12-12 रकात तहज्जुद होती है उन्हें सबसे बड़ा इबादत गुजार। दिखने में उन्हें सबसे बड़ा इबादत गुजार है। जो मगरिब के बाद की 6-6 रकात अव्वाबीन पढ़ता है उन्हें सबसे बड़ा इबादत गुजार, दिखने में उन्हें सबसे बड़ा इबादत गुजार है। इबादत गुजार हकीकत में कौन है? सबसे बड़ा इबादत गुजार, सबसे बड़ा आबिद कौन है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया, ऐ अबू हुरैरा, मैं चंद कलिमात कहता हूं, अगर ये मुझसे कोई लेगा और उस पर अमल करेगा, कौन है वो शख्स जो इस पर अमल करेगा या अमल करने वाले को क्या करेगा बताएगा। हजरत अबू हुरैरा ने कहा कि इंशाअल्लाह इन चंद बातों पर मैं क्या करूंगा? अमल करूंगा। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं फ़अख़ज़ बियदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे हाथ को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पकड़ा, फ़अद्द ख़म्सन, और 5 बातों की वसीयत की। कितनी बातों की? यही 5 बातें मेरे और आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
اور آج کے خطبے کا سب سے اہم مقصد ہی یہی 5 باتیں ہیں. انشاءاللہ نیت کریں گے ان 5 باتوں پر عمل کرنے کی. سب سے پہلی بات حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. کون حضرت ابو ہریرہ؟ جا کر حدیثوں کی کتابیں کھنگال کر دیکھنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قریبی صحبت حاصل ہونے والے صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ ہے. جا کر روایتوں کو کھنگال کر دیکھنا، حدیث کی کتابوں میں سب سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث کو بیان کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. کیا ان کو بھی کسی نصیحت کی ضرورت تھی؟ حضور کے ساتھ میں اٹھنے بیٹھنے والے، کیا ان کو بھی نصیحت کی ضرورت تھی؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر بھی صحابہ کو ڈر تھا، کہاں میرا ایمان ختم ہو جاتا ہے. کیا ڈر تھا بولو؟ حضور کے ساتھ رہو کو بھی ڈر لگے رہتا تھا، کہاں میں زبان کا مومن اور دل کا کافر بن جاتا ہوں، کیا کر دو. صحابہ کو ڈر تھا، کہاں ہمیں زبان سے کلمہ تو پڑھ لیے، دل ہمارا ابھی تک کلمہ نہیں پڑھا. اللہ کے نبی نے ان 5 باتوں کو بیان کر کے زبان کا کلمہ نہیں پڑھوایا، دل کا کلمہ پڑھوایا. کس کا کلمہ پڑھوایا؟ ہمیں سمجھے نہیں کس کا؟ زبان سے کلمہ پڑھ پائے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. زبان پر ہے ہمارے، ادھر نہیں ہے، ادھر نہیں ہے. جا کر دیکھنا ہمارے گھروں کا حال. ہمارے گھروں کے اندر یہ الگ الگ تصویریں لگائی ہوئی ہیں جسے ہمارے بزرگ ایک زمانے سے خدا سمجھ کر صبح صبح اٹھ کر جو ہے ان کے پرستش کر رہے ہیں. ہم نے زبان سے کلمہ پڑھا ہے، اللہ کے نبی دل سے کلمہ پڑھوانا چاہ رہے ہیں. سب سے بڑا عبادت گزار کون ہے؟ سب سے بڑا عبادت گزار کون ہے؟ سوال. اور کس کو سب سے بڑا عبادت گزار بننا ہے؟ مجمع میں کوئی تو ہے جو سن رہا ہوگا میری بات. کس کو سب سے بڑا عبادت گزار بننا ہے؟ ان باتوں پر عمل کرنا یہ بہت امپورٹنٹ باتیں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق اللہ المحارم. اللہ نے جن جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے ان تمام چیزوں سے تم بچو، تم سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے. معلوم ہوا 12 رکعت تہجد پڑھ رہا ہے، صبح اٹھتے ہی سنگے کا دھندا کر رہا ہے. معلوم ہوا مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت اخلاص کے ساتھ کیا پڑھ رہا ہے؟ اوابین پڑھ رہا ہے. پتا چلا جا کر ماں اور باپ کو گالی دے رہا ہے. عبادت گزاروں نے پتا چل رہا ہے ہر سال میں رمضان کا عمرہ بھی کرتا ہے الحمدللہ، اور آ کر لوگوں کے اوپر جو قرضہ تھا اس کا وہ قرضہ دینے کی فکرش نہیں ہے. انہیں عبادت گزار. کعبۃ اللہ کے چکر کاٹنے سے لوگوں کو جو چکر پھرا رہے ہیں وہ معاف نہیں ہوتے. اتق اللہ المحارم. پہلی بات کہی حرام سے بچو. کس سے بچو؟ سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے. قرآن نے چند چیزیں اللہ نے حرمت والی بتائی ہے، بتائی نہیں بتائی؟ فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. فرمایا شراب حرام ہے نہیں ہے؟ شراب حرام ہے نہیں ہے؟ ہے نا؟ بعض مسلمان حرام سمجھ کر بھی شراب پیتے ہیں اور نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں سب سے بڑے عبادت گزار. جب تک آدمی حرام سے نہیں بچتا انہیں عبادت گزار نہیں بنتا. یہ اللہ کے نبی نے فرمایا تم چاہتے ہو کہ تم عبادت گزار بنو، سب سے پہلے تم حرام سے بچو، حرام سے بچو. ایک صاف گلاس میں، کانچ کا صاف گلاس ہے، اس صاف گلاس میں ایک بسلری کا صاف پانی، فلٹرڈ پانی ہے ایک گلاس پانی میں، اور اس ایک گلاس پانی میں کیا گر گیا؟ ایک مچھر گر گیا. کیا گر گیا؟ پینا کا تو اگے پیچھے ہو رہا نہیں ہو رہا، مچھر گریا جی کیسا پی سکتے ہیں؟ فوڈ پوائزن ہوئے تو کیا کرنا؟ بولتے نہیں بولتے؟ کتنی فکر ہے ہمیں اپنی صحت کی.
पेट के अंदर मरा हुआ मच्छर, मच्छर चलो मच्छर नहीं खाएंगे, वो काड़ को भी नहीं पीएंगे हमें पानी, क्यों बोले तो ऐसा ही समझते उसे। कैसा पीने का है मच्छर गिरे से पानी पीना, ऐसा ही समझ, पानी पाक है लेकिन गिरा एक मच्छर है। हमारा पेट अल्लाह ने पैदाइशी तौर पर पाक दिया, अब हम इसके अंदर हराम का एक लुकमा, कितना बोलो, 5 केजी चावल पकाया तो बहुत से चावल बनते, उसमें का एक दाना, किसकी बात कर रहा हूं मैं, पूरा लुकमा नहीं, लुकमा भी अजाब हो, एक दाना, वो एक दाना किधर गया, हमारे मैदे में गया। हमें 12 रकात नहीं, काबतुल्लाह के सामने जाको सर बढ़ोए तो भी अल्लाह माफ नहीं करता गुनाह, जब तक कि हमें हराम से नहीं बचते। नियत कर ले आज से, इबादतों के साथ हराम से बचेंगे, अल्लाह आबिद बना देगा इंशाअल्लाह। दूसरी बात, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वरज़ी बिमा क़समल्लाहु लक तकुन अग़नन नास, अल्लाह ने जो तुम्हारी किस्मत में दिया है तुम उससे राजी रहो, किस्मत से आगे बढ़कर जो है गलत कमाने के चक्कर में मत पड़ो। एक आदमी है, उसके घर के ऊपर जो है 5000 लीटर की टैंकी है, और उसने उस 5000 लीटर की टैंकी में 10 पाइप लगवाए हैं, ये सोचकर कि यहां से 10,000 लीटर पानी निकलेगा। तो बताओ निकलेगा कितना पानी, 5000 लीटर पानी निकलेगा। अगर जब हम 10 पाइप लगवाए, 10 क्यों, 5 + 5, 5000 किसमें से, नॉर्मल पाइप में से निकलेगा, और एक्स्ट्रा जो 5 पाइप लगाया हूं उन 5 पाइपों से और एक 5000 निकलेगा। आदमी ये सोचकर 10 पाइप लगाए उस टैंकी में और सोचे कि यहां से 10,000 लीटर पानी निकलेगा, तो निकलने वाला कितना है जनाब, 5000 लीटर ही निकलने वाला है, क्योंकि उसकी किस्मत कितनी है वो टैंकी की, 5000 लीटर की है। मेरे रब ने मेरे पैदा करने से पहले मेरी किस्मत की रोजी लिख दी है, हमें ज्यादा कमाने की आस में उल्टा सीधा काम कर लेते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम सबसे बड़े मालदार बनना चाहते हो, एक काम करो, अल्लाह ने तुम्हारी किस्मत में जो रोजी लिखी है उस रोजी पर तुम राजी रहो, अल्लाह तुम्हें सबसे बड़ा मालदार बना देगा। सबसे बड़ा मालदार कौन है, अल्लाह की लिखी हुई रोजी पर क्या रहने वाला, राजी रहने वाला। नाइट काम करो, डे काम करो, किस्मत में जो है वो मिलेगा। रब को नाराज करके नमाजें छोड़कर अगर कमाने के चक्कर में रहे, सोचो तो सही, अल्लाह को टाइम दिए बगैर कमाने से जब अल्लाह इतना दे सकता है, थोड़ा टाइम अल्लाह को देखो, कमाएंगे तो अल्लाह कितना नहीं देगा। सारा चक्कर दुनिया की मोहब्बत का है जनाब, थोड़ा इसको पीछे डालेंगे तो फायदा होगा। आगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, व अहसिन इला जारिका तकुन मुमिना, अपने पड़ोसी के साथ हुस्न सुलूक का मामला करो। लंबी तफसील है पड़ोसियों की, वहां जाना नहीं है हमें। हमारा जो पड़ोसी रहता है, चाहे हमारा रिश्तेदार हो या हमारे मजहब का हो या ना मजहब का हो, तब भी तुम क्या करो, उसके साथ अच्छा सुलूक करो। गैर का आदमी है, हमारे पड़ोस में है, हमारे घर में सब्जी भी बनी है, एक कटोरी सब्जी अपने पड़ोस में दे दो, क्या जाएगा, मेरी कमाई में का क्या जाएगा, इससे मोहब्बत बढ़ेगी, इससे एक दूसरे के साथ मुआशरे में अच्छे अखलाक के साथ चलने वाले बन जाएंगे। 5वीं चीज बताई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, चौथी चीज बताई, व अहब्बु लिन्नास मा तुहिब्बु लिनफ्सिक, जो चीज तुम्हें पसंद हो वही तुम लोगों के लिए भी पसंद करो। मुझे तकलीफ में रहना पसंद है नहीं है ना, फिर मैं लोगों को क्यों तकलीफ दे रहा हूं। अरे हमें किसी की तरक्की देखकर जलन पैदा हो रही, किसी की तरक्की देखकर क्या पैदा होती है, हम ना जलन पैदा, उन्हें नवी गाड़ी लिया तो कोई को लिया क्या उन्हें, हम ना कि कुछ जलन हो। अल्लाह मेरी किस्मत में जो रोजी लिखा है वो मिलेगी यार, मैं क्यों दूसरों के पीछे पड़ो। वला तंसउल फज़ल बैनकुम, आपस में एक दूसरे में एहसान करना ना भूलो, एक दूसरे के साथ एहसान करो, अल्लाह भी हमारे साथ एहसान का मामला फरमाएंगे। वला ततमन्नौ, तुम उन चीजों की चाहत ना करो जो चीजें अल्लाह ने तुम्हारी किस्मत में न लिखी है, तुम उसी की चाहत करो जो किस्मत में तुम्हारी है। इतना समझ लेना, ये कार मेरे हिस्से में नहीं थी, नहीं मिली, उन्हें लिया तो मुझे क्यों चुभ रही भाई,
अल्लाह ने नवाजा, उसने लिया, उन्हें इतना बड़ा घर बनाया। मैं देखो 25 बरस से एच मोहल्ले में रखो, अभी भी मैं कवेलियां के घर में हूं, अभी भी मैं शीटा के घर में हूं। इन्हें क्या हुआ, मेरे बाद आया, आपको 15 साल नहीं हुए, मेरे घर के बाजू में 3 अंतस्त की बिल्डिंग बांधा। काम करेंगे, अच्छा नहीं हुआ है, मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ। वाह वाह वाह। मैं पसंद नहीं कर रहा हूं मेरा नुकसान होना, लेकिन मैं मेरे मुसलमान भाई का नुकसान पसंद कर रहा हूं। तो अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, तुम उस वक्त तक सच्चे पक्के मुसलमान नहीं बन सकते जब तक कि तुम लोगों के लिए वही चीज पसंद करो जो तुम अपने लिए पसंद करते हो। कोई मेरा नुकसान पहुंचाए, मुझे नुकसान पहुंचाए, पसंद है? नहीं है ना, तो फिर मैं दूसरों का नुकसान क्यों पसंद कर रहा हूं? अल्लाह के नबी ने फरमाया, तकुन मुस्लिमा, तुम अपने लिए भी वही पसंद करो जो लोगों के लिए, तुम लोगों के लिए भी वही पसंद करो जो अपने लिए पसंद करते हो। तकुन मुस्लिमा, तुम क्या बन जाओगे, मुसलमान बन जाओगे। और आखिरी नसीहत फरमाई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वला तुक्सिरी ज़िहका, ज्यादा मत हंसो, फालतू में मत हंसो, फ़इन्न कसरत ज़िहकी तुमीतुल क़ल्ब, इसलिए कि ज्यादा हंसना तुम्हारे दिल को मुर्दा बना देता है। बेकार में हंस रहे हैं, कॉमेडी शो देख के हंस रहे हैं, बेकार में हंस रहे हैं। हंसने का कुछ मतलब होना चाहिए नहीं। अल्लाह के नबी हंसे किस बात पर थे, ये भी देखो, जायज बातों पर हंसना, नाजायज बातों पर नहीं हंसना। और लतीफे भी जो हमें सुनते हैं, जिसको हम हंसी मजाक कहते हैं, हंसी मजाक में सामने वाले के दिल को तकलीफ पहुंच रही है और मैं हंस रहा हूं, इसे हंसी मजाक नहीं बोलते, इसे सामने वाले को तकलीफ पहुंचाना बोलते हैं। हंसने का भी मेयार है शरीयत में। एकला एकला हंस रहा, कसरत से हंसने से क्या होता है, दिल मुर्दा होता है। दिल मुर्दा होने का क्या मतलब है, दिल के अंदर से इबादतों का शौक खत्म हो जाता है। किसका शौक, इबादतों का शौक खत्म हो जाता है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजीद बातें बयान फरमाई। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया, ऐ अबू हुरैरा, हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं, अमरनी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिहुब्बिल मसाकीन, मुझे मेरे नबी ने यह हुक्म दिया कि मैं गरीबों से मोहब्बत करूं। किससे मोहब्बत करूं, गरीबों से मोहब्बत करो। गरीबों से चिढ़कर बात न किया करो, ये भी सोचो कि हम भी कभी गरीब थे। आज अल्लाह ने अगर हमको खाता पीता खुशहाल रखा है ना, उन लोगों को देखकर अपना माजी याद करो, हमारी हालत तो इससे भी बुरी थी, आज अल्लाह ने हमें सही सलाम रखा है। किसी गरीब को देखकर कभी हल्कापन हमारे नजरों में नहीं आना। आ गया, बात खत्म, आ गई तो समझ लेना हमारी तरक्की नहीं होगी, वहीं से हमारा क्या होगा, जवाल होगा, वहीं से हम गिरना शुरू हो जाएंगे। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिंदगी में हमेशा अपने से छोटे को देखो दुनिया के मामले में, इससे तुम्हें अल्लाह का शुक्र का मादा पैदा होगा। हमें क्या करते हैं, मैं कमाने वाला सैलरी महीने में कितने 15,000, मैं 50,000 वाले को देखे तो क्या पैदा होगा मेरे अंदर, नाशुक्री पैदा होगी। नहीं तो मैं किसको देखूं, जो मंथली 7,000 कमा रहा उसे देखना है, क्योंकि जो आदमी 7,000 कमा कर खुश है, मैं क्यों 15,000 से खुश नहीं हूं। मैं 50,000 वाले को देखूंगा तो मेरे अंदर क्या पैदा होगा, नाशुक्री पैदा होगी, नाशुक्री। अगर अल्लाह ने मेरे पास स्विफ्ट कार दी है, मैं BMW वाले को देखूंगा तो क्या पैदा होगी, नाशुक्री पैदा होगी। मैं उसे देखूं जो 800 चला रहा है, और 800 वाला उसे देखे जो साइकिल चला रहा है, साइकिल वाला उसे देखे जो लंगड़ कर चल रहा है, लंगड़ कर चलने वाला उसको देखे जिसके पास पांव ही नहीं है। हम क्या देखते हैं, हमेशा ऊपर वाले को देखते हैं। दुनिया के मामले में हमारे अंदर पैदा क्या होता है, नाशुक्री का मिजाज पैदा होता है, और नाशुक्री इंसान के लिए हलाकत का सबब है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम व लइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद, अगर तुम मेरा शुक्र करोगे, मेरी नेमतों की कदरदानी करोगे, मैं तुम्हें नेमतें बढ़ाकर दूंगा। अगर तुम नाशुक्री करोगे तो मैं तुम्हारे जो नेमतें हैं उन नेमतों को छीन लूंगा। छीनने की शक्लें अलग अलग हो सकती हैं। तुम्हें कभी गुर्बत से मारूंगा, कभी टेंशन और डिप्रेशन से मारूंगा, तुम सब कुछ होते हुए भी कंगाल हाल नजर आओगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, अल्लाह पाक हमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
ان پیاری اور موٹی موٹی نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔